से मूषा अपेक्षा गलानी कहीं ता विषय कहवा मूषा जी धान खाई गले गले पड़े पड़े खाई पड़े बर्तमान अन्य किए खोजुँच आज जी आम तो फसल सरीगला अन्य किए जी जो फसल हो मौसुमी भल आसी स्वाभाविक वृष्टिपात होते धान भल हो अन्य किए से जी जमी जी आदर भावार कौन अच्छे मूषा कौन मूषा वंश को निपात हो पारे मूषा प्रजोजन क्षमता तक बहुत अधिका तेणु सी कौन मनीष होती तेणु मूषा रे मूषा वंश कौन लोक हम सफा मूषा को आप करेंगे मूषा को दूरे रखा ताप आप प्रतिकार करेंगे आपंकर धान फसल रखा आप संपूर्ण मूषा वंश निपात करने योजना करेंगे केमती पार ये भूल धारणा किए मुंडे पुरेला तो मूषा सब जगह खाइबे आप सब जहाँ अमल हम सब कौन खाइबे किसी ठाकुर को अर्पण करेंगे किसी मूषा खाइबे है दिव देवता को देवे तो ना सब फसल को खाई हम दल भितर कथा प्रतिकार मूषा कथा पढ़ी मूषा कथा कहूँ दल आदि कि प्रतिकार किसी ना शुणु प्रतिकार किसी ना दल बर्तमान देखूँ पुनः सुसंगठित होगी पुणी आगामी दिन में केमती कौन हम आज देखुं आपण मैंने गणमाध्यम देखुं जे यो फसल हानि है माननीय सभापति नवीन पट्टनायक जो जिला को गस्त कर परिप्रेक्षी में बालिकुदा ब्लॉक जाते मुझे थी सेठी लोक स्वतःप्रभुत लोक भल पाए आप देखिए आश्चर्य जो जगह को जाऊँ नवीन पट्टनायक आम निजे आश्चर्य हो गणमाध्यम जो सोशल मीडिया केते प्रकार कथा आसु आम आखिरी जहाँ देखु जो जगह को जाऊँ नवीन पट्टनायक प्रति लोक को भल पाए अतुट अच्छी और पूर्वापेक्षा आहरी अधिका अच्छी है कथा तेणु आम से सुवर्ण सुजोग अपेक्षा करें तो निश्चित भाव आउ थे देखा चाहिए माननीय सभापति नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री भाव में तेणु लोक को भल पाए देखिए जहाँ खुशी लगुच ये लोक भूली ना नवीन पट्टनायक यंग मास एकाठी बस टी आपण मैंने से मनीष तो से जीवन में भी किसी रिलैक्सेशन दरकार तेणु एकाठी बैठक बसिक कथबार्ता हवा गपसप हवा आधार कौन अस्वाभाविकता मूषा मूषा ना मूषा अन्य कियारी पड़े आम दल मूषा फूषा ना सी ना अन्य दल को अन्य कियारी पड़े है आम पाखे ना मूषा आम मूषा पड़े जो मैंने जहाँ खाया कथा खाई पड़े बर्तमान तर फसल चलती ना है तेणु से तड़ी पारे अन्य फसल गले आमर ना मूषा देखु एवेकार परिस्थिति शीत दिने आज हांडीशाड़ जो माड़ हो प्रत्येक पनीपरिया ठार जिते अत्यावश्यक जिनस सबूर दरदाम जो रेट बढ़ी तार प्रतिवाद काली गोटे विराट विक्षोभ विजु जनता दल करने जाऊँ माननीय सभापति निर्देश क्रमे पाखापाखि 40 ରୁ 45 हज़ार लोक समागम हे काली स्वतःप्रभुत भाव सारा राज्य लोक काली आसुँच आम जहाँ खबर पाऊँ तेणु ताको विरोध करिक आम काली गोटे प्रतिवाद करुँ सारा ओडिशारू आसुँच लोक मैंने आज सुधा भी अनेक लोक आसी पहुँचे दूर दूरांत जो मैंने आसुँच काली आम प्रत्येक निज निर्वाचन मंडली लोक आणुचु से आसुँच काली तेणु जेहेतु विजु जनता दल प्रथम थर आरंभ करुच्ची एथर ये प्रतिवाद आम लगातार करूँ माननीय मुख्यमंत्री माननीय सभापति निर्देश ये विगत 6-7 वर्ष भितर अनेक किसी घटना घटुची विगत 24 वर्ष भितर हो ना प्रत्येक ब्लॉक 314 ब्लॉक आप देखिए प्रत्येक जगार बर्तमान ब्लॉक प्रशासन पूरा स्थाणु अवस्था बर्तमान जो मैंने आम समय काम कर गरीब लोक जो मैंने कम खंडे कर बिल मिलूनी डेवलपमेंट वर्क पाखापाखि ठप हो सब जगह अतीत जिते बड़े आम ओडिशा नवीन ओडिशार अनेक कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत को प्रचुर पैसा दि जाता से परिप्रेक्षी में अनेक कम मठ मंदिर रास्ता घाट सबकिछि जो कम सरी जाइए तार बिल जो ना कैटेगोरिकाली ये अमुक लोक से लोक से विजु जनता दल लोक तार बिल बंद कर दे अरे तार दोष कौन अति छोट छोट घटना हो ब्लॉक प्रशासन को बार बार कहूँ लोक मान जो मैंने कम कर बिल कर दियो जाणी शुणी से बिल बंद कराऊँ प्रत्येक जगह आप देखिए जोटा आम के भी करूँ आम समय भी अन्य दल लोक कम कर दि जाए कम किसी भाविया नहीं जो पंचायत कांग्रेस सरपंच अच्छी आम संपूर्ण सहयोग करूँ केवे करूँ कार पैसा अटकैवा बिल बंद करवा कम कैंसल ऑर्डर कैंसल करवा ये सब जिन करूँ एवं होनी
ଅନେକ କାମର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଏବେ ବଦଳି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯେଇ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସି ପଇସା ନେଇଗଲାଣି। ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଆସୁଛି। ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲୁଣି, ବ୍ଲକକୁ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, କିଛି ଫଳ ପାଉନି। ଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ। ହଁ ହଁ, ସଭାପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁକିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା। ନା ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ନୂଆବର୍ଷ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଗତକାଲି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ନବବର୍ଷର, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ୱିଶ୍ କଲେ। ହେଲା କଥା। ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଯୁବ ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିଜର କେମିତି 6 ତାରିଖଟାକୁ ସଫଳ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଫାଟ ନାହିଁ, ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ଆସିବ କାହିଁକି? ଆଉ ବାକି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସିନିୟର ଲିଡର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ବି ଯାହା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନା ନା, ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାକେ ସେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରିବେନି। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳି ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି, ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି? ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକାଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରି କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲୁ, ତେଣୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଟିକେ ଏକାଠି ବସିବା କଥା। ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ପୁରୁଣା, ସାନ ବେଳୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ବାପାମାନେ ଏକାଠି ସବୁ ଥିଲେ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏକାଠି ଟିକେ ଭୋଜି ଭାତ କରି କେଉଁଠି ବସିଯାଉ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଏତେ କଲର୍ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ହସ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଆମେ ରାଜନୀତିକ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରଟା ହେଲା ବିଜୁ ପରିବାର, ନବୀନ ପରିବାର। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁ? ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁ? ତ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ଆମେ ଏକାଠି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ବି ବସୁଛୁ ଏକାଠି। ଠିକ୍ ହେଲା କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ବେଳ ଆସିଛି। ନା, ଦଳ ସେମିତି ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡପାତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ନା ଆସିଥିଲା ନା ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ହେବ, ଦଳ କେମିତି ଚାଲିବ, ସେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଏବଂ ସିନିୟର ଲିଡରମାନେ କରିବେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡପାତି ତାକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିବୁ ତାକୁ ଲାଗିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନେଇକି କ'ଣ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା? ସଦସ୍ୟତା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ହେଉଛି ସିନିୟର ଲିଡରମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା କିଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଦେଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ହେବ। ଗତକାଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବୈଠକରେ? କିଛି ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଯାଇଥିଲୁ କେବଳ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିକୁ ୱିଶ୍ କଲୁ, ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ୱିଶ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ 11କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଚେହେରାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ତା ଦେହରୁ ବାଜିବ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯୁବ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରା, ଯୁବ ମାନସ ପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି, ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି ବହୁତ କିଛି।
କିନ୍ତୁ ଯୁବ ଚେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପଟରୁ ଆସିବେ। ବିଜେଡି ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯୁବକମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନିଏ? ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେବ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବମାନେ ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ବରଣ କଲା 2024। ନା 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 ବିଜେଡି ପରାଜୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛେ କ'ଣ ଯୁବ ଚେହେରା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ କଥା ହେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ ସେମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସେକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କଥା। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇନା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଥିରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦଳ କେମିତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ସିନିୟର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ ମୂଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଲାଣି, କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ମୂଷା ଯେତିକି ଧାନ ଖାଇଗଲେ ପଳେଇଲେ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କିଆରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବେନି, ଆମର ତ ଫସଲ ସରିଗଲା, ଅନ୍ୟ କିଆରି ଯିବେନି ଯେଉଁଠି ଫସଲ ହେଇଛି। ମୌସୁମୀ ଭଲ ଆସିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଆରି ସେ ଯିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବେ, ଆଦରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୂଷା କ'ଣ ମୂଷା ବଂଶକୁ ନିପାତ ହେଇପାରନ୍ତି? ମୂଷା ପରେ ପ୍ରଜୋଜନ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୂଷା ରହିବେ, ମୂଷା ବଂଶ କ'ଣ ଲୋପ କରି ହେବ? କେମିତି ସଫା ହେବ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ? ସଫା ମୂଷାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମୂଷାକୁ ଦୂରେଇ ରଖାହେବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ରଖାଉ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଷା ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ, କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲା? ତ ମୂଷା ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାହା ଅମଳ ହେବ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବେ? କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିଛି ମୂଷା ଖାଇବେ, ହେଲା ଦିଅ ଦେବତାକୁ ଦେବେ, ତ ନାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଫସଲ କ'ଣ ଖାଇହେବ? ଦଳ ଭିତରେ କଥା ପ୍ରତିକାର, ମୂଷା କଥା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ମୂଷା କଥା କହୁଛି, ଦଳ ଆଦିରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନଃ ସୁସଂଗଠିତ ହେଇକି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ହାନି ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ସେଠି। ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅତୁଟ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଛି, ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ଯାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ମଣିଷ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏକାଠି ବୈଠକ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଗପସପ ହେବା, ଆଧାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ମୂଷା ନାହାନ୍ତି, ମୂଷା ଅନ୍ୟ କିଆରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳରେ ମୂଷା ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ କିଆରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ମୂଷା, ଆମ ମୂଷା ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇକି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଫସଲ ଚାଲିଛି ନା, ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତଡ଼ିପାରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ଗଲେଣି, ଆମର ନାହାନ୍ତି ମୂଷା।